ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបូនីនក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមមកធ្វើការបង្ហាញ command pipe ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង Linux អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូម ASH ចូលទៅកាន់ server ដែលប្រើ command ASH user add IP អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ server ខ្ញុំសូម check មើលថានរណាជាអ្នកនៅក្នុង current user ដែលប្រើ command who am I បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការ list តើមាន file អីខ្លះដែលនៅក្នុង server អញ្ចឹងខ្ញុំចង់តម្រៀបវាដោយប្រើ command pipe ដែលខ្ញុំប្រើ ls សញ្ញាថងនេះគឺតំណាងឲ្យ pipe ហើយខ្ញុំចង់តម្រៀបវាជាជួរpipe ម្ដងទៀត head ហើយខ្ញុំចង់បាន file ទាំង4ហ្នឹងជាជួរនេះអញ្ចឹងចូលមកគឺមាន file តម្រៀបទាំង4ដែលមានលេខនៅពីមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើត file មួយហើយខ្ញុំចូល write something ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរួចហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ save អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ list file ដែលខ្ញុំdata ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញហើយបើ command ls អញ្ចឹងសូមទោសលោកគ្រូខ្ញុំប្រើ command ខុសអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំចូលទៅកាន់ចូលទៅ read file មិញ cat testing pipe l pipe 14បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ក្នុង data មិញអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបូនីនវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពី redirection នៅក្នុង Linux អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅកាន់ server ដែលប្រើ command sh user add IP ខ្ញុំសូមធ្វើការ write password បន្ទាប់ពីខ្ញុំ login user ហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ list all in ទៅកាន់ user ទៅកាន់ file ctech.txt អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ operation នឹងបានយើងប្រើ command sudo ls /etc ទៅមកសញ្ញាធំជាងដែលមានន័យថាredirection បន្ទាប់មកយើងវាយឈ្មោះ file ដែលយើងចង់ redirect ទៅខ្ញុំចង់ redirect ទៅ ctech.txt អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការ perform នៅ operation នឹងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ cat អញ្ចឹងនេះគឺជា data ដែលមាននៅក្នុងctech.txt អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ add data នឹងចំនួន2ដងទៀតទៅកាន់file ctech.txt អញ្ចឹងដើម្បី add data ចូលថែមទៀតបានគឺខ្ញុំសូមប្រើ command ls/etc សញ្ញាធំជាង2ដងដែលមានន័យថា append redirection អញ្ចឹងមានន័យថាគឺខ្ញុំ add data ថែមម្ដងចូលទៀតទៅកាន់file ctech.txt ប៉ុន្តែដោយសារក្នុង requirement របស់លោកគ្រូត្រូវការឲ្យ add data នឹងចំនួន2ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការវាយ command នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ cat ដើម្បីមើលfile នឹងម្ដងទៀត cat ctech.txt អញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំ add data ចូល2ដងទៀតគឺវាមានចំនួនច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងនេះគឺជា result របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបូនីនក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការ record វីដេអូដែលទាក់ទងទៅនឹង USW នៅក្នុង Linux ដែលទាក់ទងទៅនឹងfirewall
chẳng chỉ được muốn xong rồi sẽ cho được con server data command này sẽ user and IP chính xong tôi tham gia password chẳng để thông cho mỗi nâng comment thứ mũi nhưng xong tôi cao tạo sẽ comment sudo ufw nâng bỏ chẳng cho bộ comment nâng cơ dương cỡ đồng bay enable service bằng dưỡng pertama change status bao nhiêu là pernah comment sudo ufw status chẳng bắt đầu bị chạy thấy giờ được khởi status bao nhiêu cứ active chẳng comment bắt đầu mình thôi ca allow specific port producer là pe để dương host website bao nhiêu dương tới ca privilege chia liệt là https chẳng dùng po https như thế ca cho tam port 447 chắc là bây ba specific port nào mới dương appropriate của mình sudo allow cho nó dương bay lại port để dương chọn enable nó được trong gạ nàyคือdương 447 chẳng bắt đầuไปยังท้ายยังอาจจะการใช้ status ลองทีchẳng nóไปได้ยังเช็คลองทีถึงเคยnhờ port 447 liên màu đài chẳng nó bây giờ đồng bay bật việc với chuyện ai và comment sudo ufw cái này bắt nó port này chọn bật chẳng gì bật là mình tới từ 447 chẳng bắt đầu bị bật hỏi xong thực những cái sẽ được thành đầu tiên chẳng bắt đầu bị những bật hỏi của những action bảo viết cái đầu bị allow thì đi này chẳng cho Pokemon mình có cứ sudo ufw reset chẳng cho Pokemon nó cứ trên thôi ca reset nào rồi xem đó rồi bao file bao gì chẳng gần person riêng pro Pokemon nó mình check yes câu vái chẳng cho nó những thôi ca change status đầu tiếp chẳng bắt đầu bị những bài reset vì hỏi phải vào bỏ giấy cứ đi này chắc là bệnh bạc mà quên là bệnh bạc với cứ comment sudo ufw enable yes chẳng như change status đầu tiếp chẳng cứ status bao nhiêu cứ theo mình hãy mình chẳng trong cả này nếu như mà toàn bật server bao nhiêu tiếng bây giờ dương thưa càng sẽ tăng dẹp port 1.2 mình chẳng dương của tại bạc port không tính thì ta của mình sudo ufw port 1.2 chẳng bắt đầu bị dương add luôn được hả dương add reload service bao nhiêu dương thưa ơi service bao nhiêu miền service miền ở trên plan chẳng dương thưa của mình sudo ufw reload chẳng dương change status long tiếp chẳng những cái dương mặt bạc port 1.2 rồi rồi chẳng gì đâu bao nhiêu miền phần là đủ con chụp mềm sơ lô cũ nhóm 4 đến mà bị còng AUPM video này đấy em xong phơi ca bằng 2 PK setup server Ubuntu NL AWS chẳng chỉ được bổ dương cho tất cả machine AWS bắt đầu mà xây rồi bịa thang EC2
ចូលទៅកាន់ easy to ហើយចូលទៅកាន់ពាក្យ dashboard បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ instant running ហើយចូលទៅ line instant ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់running .htp aws បន្ទាប់មកសូមទូរគូคลิกមួយកន្លែងយើងកន្លែងនេះគឺយើងរើសយក OHIO ដោយសារវាចំណាយលុយតិច OS យក Ubuntu ហើយកន្លែង machine image នេះយក free trial eligible បន្ទាប់មក keyword ខ្ញុំសូមធ្វើការ create ថ្មីដាក់ថា Bonin remote AWS private key file format ខ្ញុំយក .pm អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត create key pair បន្ទាប់ពី create key pair ហើយយើងអត់មានធ្វើទៀតទេអញ្ចឹងចូល line instant អញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកចូល instant អញ្ចឹងរងចាំមួយផ្លែតនៅកន្លែង status នេះនៅពេលដែលវា load check គឺយើងអាច connect បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ restart វាមួយអញ្ចឹងកន្លែង status ខ្ញុំ load check ផាសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ instant ID បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យ connect ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ ASH អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំត្រូវចូលទៅ change mode 400នៅលើ file ដែលមានឈ្មោះថា bonin remote.aws ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ terminal ដោយសារ file ដែលខ្ញុំ download មិញនៅក្នុង download អញ្ចឹងចេញមកវិញសិន download ចឹងនេះ file ដែលខ្ញុំបាន download មិញ mode 400 ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន change mode រួចខ្ញុំទៅ copy ASH តោះមកខ្ញុំយកទៅផាសyes បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលមកកាន់ server AWS បន្ទាប់ពីចូលក្នុង server ហើយខ្ញុំសូម check មើលថា who am I តើcurrent user ជាអ្នកគេហើយ pwd ហើយ host name IP សូមធ្វើការ clear screen មួយ Ctrl L អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ host name រួចមើល IP របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការទៅធ្វើលំហាត់របស់លោកគ្រូដែលមានទាំងអស់9ចំណុចទី1គឺខ្ញុំទៅបង្កើត tree អញ្ចឹងមុន install tree ចូលខ្ញុំសូមធ្វើការ update មួយសិនCtrl L clear screen ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ install tree
ចឹងដើម្បីឆែកថាយើងបាន install 3ជោគជ័យ success អត់យើងឆែកមក 3 version ចឹងនេះខ្ញុំបាន install ជោគជ័យហើយ 3 version v2.1.1 ចឹងបន្ទាប់ពី install 3ហើយខ្ញុំធ្វើការឆែកមើលថា3អញ្ចឹងក្នុង3គឺខ្ញុំអត់មាន file អត់មាន directory អីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀប screen បន្តិចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី install 3ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត folder ដែលមានឈ្មោះចាប់ពី001រហូតដល់0010mkdir.p 001 002 4អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំធ្វើការឆែកfolder អញ្ចឹងនេះ001បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ folder 001អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់ folder 001ខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំឃើញ folder 002បើខ្ញុំចង់ចូល folder 002ខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញ folder 003ចឹងខ្ញុំសូមចេញពីវាសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើត folder ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត file មួយដែលមានឈ្មោះថា text.txt អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file មួយដែលមានឈ្មោះថា text.txt អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំវាយ file ហ្នឹងហើយគឺវានឹងចូលទៅកាន់ nano អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលមកកាន់ text.txt ហើយខ្ញុំធ្វើការវាយតាមលោកគ្រូ ctext shoot welcome u5 welcome I am clever Linux student I will try my best for learningអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាយហើយសរសេរតាមលោកគ្រូហើយខ្ញុំ Ctrl O ដើម្បី save enter បន្ទាប់មកខ្ញុំ Ctrl X ដើម្បីចាក់ចេញបន្ទាប់ពីវាយហើយខ្ញុំធ្វើការ ls តែតើនៅក្នុងfolder 001ហ្នឹងយើងបានបង្កើត manual ហ្នឹងមានអត់ឃើញនេះគឺចេញមកគឺមាន file មួយឈ្មោះ txt និង folder 002អញ្ចឹងដើម្បីចង់អាន text ហ្នឹង text.txt file text.txt ហ្នឹងតើមានអីខ្លះ cat text ចឹងមក enter នេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចូល data មិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឆែករួចរាល់ខ្ញុំសូមធ្វើការទៅរំហាត់ទី4ដោយលោកគ្រូចង់ឲ្យcopy text file text.txt ហ្នឹងទៅចូល folder 002 copy ទៅ001 002 003រហូតដល់0010អញ្ចឹង comment copy អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ comment cp text បន្ទាប់មកទៅកាន់ folder ដែលយើងចង់ copy ទៅគឺ folder 001
xong tốt em chỉnh cp thích son muối rồi xong tôi là cố để sang file mình nhập bạc card nơi nông folder son muối tránh em xong bạc card folder đang một đoạn tiết nơi càng kéo thì rồi cd son muối bên chân em mà lục cho nhái thì em xong bạc card file đang một đoạn tiết thích chẳng như bạn bạc card file là nó sắp sắp mấy hay nhưng thua cả copy với từ căn folder son muối tập mó nhóm copy từ căn folder son pi son bay son buôn chẳng bắt đầu pi copy rồi róa xong thua cả clear screen muối hơi cho từ căn làm hạt đi pram chẳng vậy mình trả dot c mình đã create ví mình đã process rồi mất f cứ men đây tha cứ file name chẳng em xong đã tha su pram dot tl từ folder son muối chẳng bắt tiết cứ từ đó làm hạt đi vào muối thá dot hdf su pram copy đi vào muối hái cho tìm bảo em xong cả control L muối thá dot cv czvf su pram thá dot gz su pram thá enter តបមកចូលលំហាត់ទី8ថា xzvf from gz
ចូលទី9 zip .rv su5 .zip 001 ខ្ញុំអត់ទាន់បាន install zip អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី zip ហើយខ្ញុំសូម ls មើលនេះគឺជា file ដែលយើងបង្កើតមិញ su5.tar su5tar.gzn zip វាជា zip បន្ទាប់មកគឺជា10 unzip បន្ទាប់ពី update ហើយខ្ញុំតមកខ្ញុំមក sudo aptអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើត file មិញហើយខ្ញុំបានធ្វើការupdate និង upgrade បន្ទាប់មកខ្ញុំទៅ install unzip អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ unzip folder វិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ unzip ហើយគឺវាបានគឺវាសួរខ្ញុំថាចង់replace ទៅ folder មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានវាយ command A គឺ replace ទៅfolder ទាំងអស់ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះកនបរិនមកពីក្រុម AU5 វីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់ធ្វើការនិយាយអំពីការ install FTP នៅលើ server AWS អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចូលមកកម្មវិធី AWS ខ្ញុំចូលទៅ security group បន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត group security មួយដែល security group name ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ FTP server AWS នេះខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាដែរតមកខ្ញុំទៅ inbound or TCP ខ្ញុំយក anywhere ហើយ description ខ្ញុំដាក់ learning ចឹងខ្ញុំ fill ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបង្កើត create security group មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើតបានហើយខ្ញុំចូលមក instance ហើយខ្ញុំធ្វើការ launch instance ដើម្បីបង្កើតបន្ទាប់មកខ្ញុំ fill name ដាក់ដូចលើដែរ AWS
ខ្ញុំយក Ubuntu បន្ទាប់មក instant time ខ្ញុំយក tb.micro បន្ទាប់មកដល់ keep pair ខ្ញុំបង្កើតថ្មី FTP server AWS create key pair បន្ទាប់ពីបង្កើតហើយអានេះយើងយក security group បន្ទាប់មកខ្ញុំយកនេះមិញដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងដល់ config storage ដល់20ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឡើង instant អញ្ចឹងមកដល់នេះគឺខ្ញុំបង្កើតបានហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងនេះវាពុំដើរ install initialize អញ្ចឹងខ្ញុំចាំតែឆែក stick ថានេះវាយូរពេកខ្ញុំ refresh វាមួយអូខេអញ្ចឹង status វា load ផាសហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ git ហើយចូលទៅកាន់ keep pair ដែលយើងបាន download មុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់folder download មកខ្ញុំលេខវាអញ្ចឹងនេះគឺជា server AWS របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំ change mode វាទៅ400អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី change មករួចហើយមិញខ្ញុំចូលទៅមក connect នៅក្នុង server របស់ខ្ញុំ connect ហើយចូលមកកាន់ ASH ហើយ copy example នេះហើយយកមកផាសក្នុងនេះដើម្បី connect ចូលទៅ ASH yes អញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលមកកាន់ server របស់ខ្ញុំហើយOM ហើយ name អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ command sudo apt update ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំ update ហើយខ្ញុំប្រើ command sudo app upgrade
ដើម្បី upgrade package នៅក្នុង Linux អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី upgrade រួចខ្ញុំចូលទៅ install server FTP server sudo apt install vfs pd បន្ត enter ដើម្បី install វាសំទោសខ្ញុំវាយ comment ខុស vsftpd y បន្តមកយើងទៅ config file របស់ FTP ខ្ញុំសុំ clear screen មួយ Ctrl L cd/etc ខ្ញុំសុំ download grab មួយសិន os dash grab psftpd .conf ok ចឹងខ្ញុំ download បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាមួយសិន sudo cp move file dot backup ok ចឹងខ្ញុំបាន backup ហើយចឹងខ្ញុំ ls អូខេចឹងខ្ញុំបាន file backup មកវិញហើយចឹងសូម clear screen មួយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ការ configuration ហើយប្រើ sudo nano file menu បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកែ local enable យកជាធម្មតា write enable យក yes ចឹងនេះ write enable យក yes បន្ទាប់មកយើងទៅហៅ
ch root local user បើកមួយតមកយើង add command line មួយតមកយើង add root មួយទៀតដែល allow variable ch root ស្មើ yes បន្តមកយើងទៅថែម passive របស់វានៅបន្តខាងក្រោមគេមកចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើក passive ពី enable ស្មើ yes passive ទៅកំផុតរបស់ port ស្មើ 50000 passive ធំ port របស់ port ស្មើ 51000 បន្តមក Ctrl X ចឹងបន្តពីការ configuration ហើយយើងត្រូវ start សវីវាមួយ sudo systemctl restart psf លុប start យើងប្រើ command នេះដើម្បី restartសវីវាមួយធ្វើសុំទោសមកខ្ញុំខុស ctl sudo systemctl restart នេះខ្ញុំបាន restart វាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការសេចstatus របស់វា sudo systemctl status លុប switch out ចឹង status របស់ខ្ញុំគឺចូលមកបាន running ចឹងការធ្វើ configuration ទៅលើ active server គឺបានដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដើរ fit 100% ទេចឹងត្រូវការកម្មវិធីជំនួយគឺ Filezilla ចូលទៅ file site manager បន្តមកខ្ញុំបង្កើត site ថ្មីមួយទៅដាក់ឈ្មោះ ftp server aws បន្តមក protocol ខ្ញុំយក sh file transfer protocol បន្តមកចូលទៅយក host នៅក្នុង aws ដែលជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងចូលមកកាន់ user instance connection copy id នៅកន្លែងនេះ log on time យក key file browse
key file គឺចូលទៅយក key pair ដែលបាន download មកបន្ទាប់មក user គឺយើងចូលទៅកាន់ជួបបន្ទូហើយវាយ comment UMI ដើម្បីឆែករក user នេះគឺ Ubuntu ហើយខ្ញុំចុច OK ចាំចូល file Site Manager ម្ដងទៀត connect អញ្ចឹងខ្ញុំបាន connect ចូលហើយខ្ញុំទៅបង្កើត folder មួយទៀតខ្ញុំ create directory មួយអាយុ5បន្តមកខ្ញុំទៅបង្កើត file មួយថា ayu5.tt អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅឆែកនៅក្នុង Ubuntu របស់ខ្ញុំ file មិញខ្ញុំបានបង្កើតចឹងខ្ញុំចូលទៅឆែកម្ដងទៀតដោយសារមកខ្ញុំនៅក្នុង folder etc ចឹងខ្ញុំឆែក file អត់ឃើញទេនេះ file ដែលខ្ញុំបាន create មិញនៅក្នុងdirectory ayu5 និង file ayu5.tt អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ copy file ពី version របស់ខ្ញុំទៅក្នុង file ayu5 ហើយ ayu5.tt ខ្ញុំដាក់ទៅក្នុង file ហ្នឹងដែរចឹងខ្ញុំទៅ list មើលឃើញទេចឹងមានតែ file ទេចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ file ayu5 ខ្ញុំចូលមកខ្ញុំ ls ចឹងនេះ file ដែលខ្ញុំ copy ចូលពីមិញអញ្ចឹងបានន័យថា FTP របស់ខ្ញុំអាច move file ទៅបានទៅកន្លែងណាក៏បានដែលមានន័យថាការធ្វើ FTP នេះគឺ success